नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन लोककथा सिंह राजांको पुरोहित। परिवेषण परशुराम बेहेरा। ब्राह्मण ब्राह्मणी मामू माई दी प्राणी। पिला झिला किछि नाही, तथापि पेटकू दाना कि अंटाकू कना खंडे जोटेनी। चाଳରେ छण नाही, कांथ खंडिया खाबरा। भिक मागी चलिबा कथा। कौ दिन सेरे पोषे मिले, आउ कौ दिन किछि नाही। पेटरे ओदा कना दे शोइबाकू पड़े। दी दिन हब चुली भितरे बिलेई शोइछि। ब्राह्मणी देखिला खाली हाथरे ब्राह्मण कुआडू टहली टहली आसुछि। ब्राह्मणी मुंडकू पित्त चढ़ीगला। से कहिला, जदि पोषी न पारिबो बाहा होतल काईंकी? ए पेटर दाउ मु आउ सही पारिबिनी। हातरे जहा दिखंड अलंकार थिला सबु तो बंधा छंदा पड़िछि। तमे थाउ थाउ मु रांड हेई पारिबिनी कि छिंडा नेकड़ा पिंधि रही पारिबिनी। दूध घिओ कथा किए पचारुछि? दिओली मुंदे तोराणी मते कोठी मिलिबनी। धिक तम जीवन। जाओ ये घरु शीघ्र बाहरी जाओ। तम मुह देखिला बेलू मते विष लगुछि। ब्राह्मणर आउ जीभ लौटिलानी से कौन कहिब। कटु वचन रे सते जेमिति ता कलिजा काटी हेगला। से एक मुहा हेई कुआडे बोली कुआडे पळेला। ना ए जीवन आउ रखी किछि लाभ नाही। किछि धरिकी घरकू फेरिबी, नहले सियाड़े सियाड़े मरिबी। जाऊ जाऊ ब्राह्मण गोटे बण भितरे पहुँचिला। बण भितरकू गले बाघ खाइजिब, आउ घरकू गले भारीजा तार बाघुणी परी झुणी पकेइब। रकत बुहेई पकेइब, घाइला करी छाड़िब, हेल्ले मारिबनी। टिके टिके हेई सबुदिन मरिबा अपेक्षा एका बेले मरिजिबा बहुगुण रे भल। आउ दुख मु सही पारिबिनी। ब्राह्मण अगना अगनी वनस्थ भितरे पशिला। सेठी पत्रटीए पड़िले कुलाटीए पड़िला भली शब्द हुए। काठी खंडे पड़िले मुगुरटीए पड़िला भली शब्द हुए। सारा दिन खियापिया नाही। तापरे पुनी बाट चला। ब्राह्मण जाई गोटे गम्हारी गछ मूलरे फाँ हेई पड़िगला। बणटा 100 कोश। बणर राजा होउचंती सिंह। मंत्री सुकसारींक बसा सेई गछरे। जह्न आलुअरे सुआसारी दी जण देखिले गोटिए मड़ा पड़िछि। एठी तो केही नथिले, ताहले मल्ला किए? एतिकी बेले ब्राह्मण को मशा कामुड़ीबारु से चापुड़ाटाए मारिला। सुआसारी एबे बुझीगले ए लोकटा मरिनी बंचिछि। सुआसारी ता पाखकू आसी पचारिले, अरे तू किए? काहींकि एठी आसी पड़िचु? ये तो गहन बन, पुणी अंधार राति, बाघ भालू गोल। हाबुडर जदि पड़िबु तते चटणी करी चाटी देबे। अरे काहींकि आसीचु कह। ब्राह्मण कहिला, मु तो मरण को खोजुची। मरण जदि आसी मते लोड़ी निए तो भल। बाघ खाऊ, भूत खाऊ, साप खाऊ, जिए जेते खाइबा कथा खांतु। सुआसारी खोलिताड़ी सबु कथा पचारि बसिले। ब्राह्मण ता दुख कहानी सबु सुआसारी आगरे कहिला। भारीजार कटु वचन शुणिले हाड़रू माउंस छिड़ी पड़िबो। पेटरे पाठ नाही कि मुंडरे बुद्धि नाही। तेणु ए नीलठा जीवन रखी लाभ कौन? सुआ बुझेइला, केही एठी चिरकाल दुख पाएनी कि सबुदिने के सुखरे रहेनी। आजी जीए दुखी, काली से सुखी। आउ मरिबा कथा तमे मन को आणुच काईंकी? एतिकी कही सुआसारी दी जण गछ उपरकू उड़ीगले। सारी कहिला, ब्राह्मण कुणिया आमरी आगरे मरिबे। सुआ कहिला, तांकू सिंह बाघ मुहरु बंचेइबा, आउ किछि टंका टकर देई विदा करिबा। अच्छा केमती दबा? सुआ जो बुद्धि खंजिला, सारी मन को पाइलानी। शेषकू गोटिए कथा दी जनक मन को भारी पाइला। सुआ जाई से कथा ब्राह्मण आगरे कहिला। कहिला, बुझिल, आमे दी जण होउचु सिंह राजांक मंत्री। सिंह राजा आमर सबु कथा मानंती। बाघ, भालू, हाथी सबु बण जंतु माने आम कथा मानंती। आमे जाई काली सिंह राजांकू कहिबू, आजी छामुंक बापांक श्राद्ध। पुरोहित आसीबे, श्राद्ध करिकी दक्षिणा नहीं जिबे। तमे काली सकाळु सकाळु गाधेई पाधेई एई नाक सीधा झरणा कूले कूले जीव। बाटरे गोटे बड़ पहाड़ पड़िबो। तारी गुंफारे सिंह राजांक बास। पहाड़ मूलरे गोटे लटा बर गछ कोसे आक्रांतरे माड़िछि। सेई गछ मूलरे तमे सिंह राजांकू देखिबो। तांको चारि पाखरे केते महाबळ भालू, गधिया, बिलुआ, मांकड़, हाथी, घोड़ा, सागुणा, छंचाण, चिल आउ मयूर थिबार तमे देखिबो। तमे काहाकू न डरी
ତମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁରୁଜ ପକେଇବ, ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିବ, ରଠ କରି ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ପଢ଼ିବ, କିଛି ଫଳ ଖାଇବ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଫୁଲ ପେନ୍ଥା ଦେଇ କଇଲାଣ କରିବ। ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଳଙ୍କାର, ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ ଗଦା ହେଇଥିବାର ତମେ ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ମାଇପୀମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ। ତମେ ସେଥିରୁ ପୁଳାଏ ଦକ୍ଷିଣା ବାବଦକୁ ନେବ। ଆଉ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏକଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନକୁ ପାଇଲା। ସେ ତହିଁଆର ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର ଶେଷ କଲା, ମାଟିରେ ତିଳକ କଲା, ତାପରେ ଅଗନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ୟା ଭିତରେ ଶୁଆସାରି ଉଡ଼ିଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହରାଜାଙ୍କର ସେ ଯାଏ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଏଡ଼େ ଭୋରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିବାର ଦେଖି ସିଂହରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଭାରି ସହଳ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ହେଉଛି ଛାମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜି କେହି ଜୀବ ହିଂସା କରିବେନି। ବଣଭୁଆଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା କରି ତା ପିଠିରେ ପାହାଡ଼ି ମୂଷା ବସିକି ବୁଲିବ। ହରିଣ ମହାବଳର ଗାଲକୁ ଚାଟିବ। ତମ୍ପ ସାପର ଫଣା ଉପରେ ଚଢ଼ି ବେଙ୍ଗ ବୁଲିବ। ଗଧିଆ ଠେକୁଆକୁ ଗେଲ କରିବେ। ସିଂହରାଜା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହାଇ ମାରି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲିଣି, ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଥା ତ କେବେ ଶୁଣିନି। ଆମର ଯଦି କେଉଁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼େନି, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିଷ ବଡ଼ କୁଟ କପଟିଆ। ସେ ମିଛ କହେ, ଠକେ। ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା, ତା ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ସେ ବହୁତ ପାପ କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ହେଲୁ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆମର ପାପ ନାହିଁ। ଆମ ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଧେ ମାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ପାପ ନଥିବାରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ପୁରୁଷକେ ଥରେ ପଡ଼େ। ଛାମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଛାମୁଙ୍କ ଅମଳରେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ କିଏ? ମଣିଷମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି କିଏ? ନିଜ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ କିଏ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିବ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଛାମୁଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବନି। ଫୁଲ, ଫଳ, ରାଶି, ଉଆ ଚାଉଳ, ବେତକନ୍ଦା, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଯାହା ଲୋଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ। ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ସେ ଏଇନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାଙ୍କ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ରାଗିକି ନିଆଁ ବାଣ ହେଇଯିବେ। ଅପସାଇପ ଦେଇ ଏ ରାଇଜକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ। ଛାମୁ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, କୋକିଶିଆଳି, ଗୋଧି, ସାପ, ବଗ, ମୟୂର ଆଦି ସବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଡକାନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଗୋଟିଏ ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ିଲେ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବଣଭୂଇଁ ଦୁଲିକି ଉଠିଲା। ବାଘ, ଭାଲୁ, ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲା। କ'ଣ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଲା? ରାଜା କାହିଁକି ଡକେଇଲେ? ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ଆସି ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଦେଖ, ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ହବ। ଶୁଆସାରି କହିଲେ, ତମେମାନେ ବଣରୁ ଫୁଲ, ଫଳ ସବୁ ଆଣିବ, ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିବ। କେହି ପାଟି କରିବନି। ପୁରୋହିତ ଅଇଲା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଣ୍ଡ ନଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବ। ପୁରୋହିତ କଇଲାଣ କଲା ପରେ ଯାଇକି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିବ। ମହାରାଜ, ପୁରୋହିତ ଅଇଲା କ୍ଷଣି ଛାମୁ ଆସନରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ତାପରେ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ, ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରିବେ। ବିଦାକୀ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରାମତି ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ପୁଳାଏ ସେ ନେଇଯିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମତେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସି ଗଦା ହେଇଗଲା। ଝରଣାରୁ ଜଳ ଅଣାଗଲା। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପୁରୋହିତଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାକ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଲା। ଗଛ ବୃଛ ସନ୍ଧିରେ ଗଳି ଗଳି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଶହ ଶହ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗଧିଆ, ଗୟଳ, ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗେଇବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ ସାହସ ହେଲାନି। ଭାବିଲା, ଚଢ଼େଇ ଦିଟା ମୋତେ କି ବିପଦରେ ପକେଇଲେ।
ୟାଙ୍କ ନଜର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ମୋର କ'ଣ ଆଉ ରକ୍ଷା ଅଛି? କାମୁଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ହାତୀକୁ ରଖିଥିଲ, ବାଣୁଆ ଦାଉରୁ ହରିଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ, ଏ ନିରକ୍ଷକୁ କ'ଣ ରଖିବନି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାତିକୁ ଟିକେ ପଥର କଲା। ହଉ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଆ ହବ। ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଚାଲିଲା। ଦେଖିଲା ବାଘ ହାଇ ମାରୁଛି, ଗୟଳ ଶିଙ୍ଗରେ ମାଟି ଉଠଉଛି, ଗଧିଆ ଜିଭ କାଢ଼ି ସଁ ସଁ ହେଉଛି, ଭାଲୁ ନଖରେ ଦିହକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି, କିଏ ଖତେଇ ହେଲା ଭଳି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟୁଛି। ଟିକିଏ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଉଞ୍ଚେଇଲା କି ଆଉ? ବାଘ ଡେଇଁଲା କି ଆଉ? ଆରେ, କେହି ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲା। ସବୁ ଜନ୍ତୁମାନେ ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସିଂହରାଜା ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି ନମସ୍କାର କଲେ। ପୁରୋହିତ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କଇଲାଣ କଲେ। ପୁରୋହିତ ଭୂଇଁରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁରୁଜରେ ଆସ୍ଥାନ କାଟିଲେ। ଫଳମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ, ତମର ଆମର ନାଲି ପଇଁଚ, ନାଲି ପେଁ ପେଁ ଧୁସୁରୁ ଧୂଆଁ, ନାକୁଡୁ ପାକୁଡୁ ଭାକୁଡୁ ବୁମା। ତାପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା। ପୁରୋହିତେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ। ଝରଣା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପିଇଲେ। ତାପରେ ଫୁଲ ନେଇ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବିଦାକି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତମର ବିଦାକି। ଏସବୁକୁ ଗଣ୍ଠିଲି କରି କାନିରେ ବାନ୍ଧ, ବାଘଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଲଦି ଦିଅ। 100ଟି ବାଘ ତମ ସାଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ପୁରୋହିତ ଚାଲିକି ଯିବା ନିଷେଧ। ତମେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ବସି ଘରକୁ ଯାଅ। ୟା ପରେ ପୁରୋହିତ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘର ମୁହାଁ ଆସିଲେ। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବାଟ ସରିଲା, ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ଏକାବେଳେକେ 100 ବାଘ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆଗ କବାଟ କିଳିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପାଖରେ ହାତୀ ଶୋଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓହ୍ଲେଇ ବାଘଙ୍କ ପିଠିରୁ ଗଣ୍ଠିଲୁଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିକି ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଘ ଆଉ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେମାନେ ଏବେ ସବୁ ବଣକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେମାନେ ସବୁ ଫେରିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଡାକିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତ ଭୋକ ଉପାସରେ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଟି ଶୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଉଠିଗଲା। ସେ ରାଗିକି ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, ହଇରେ ଅଳପଇସା, କ'ଣ ଏମିତି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯେ ଏତେ ସୁହାଗିଆ ଡାକ ଡାକୁଛୁ? କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପେଟରେ ଓଦା କନା ଦେଇ ଶୋଇଲି। ଆଜି କ'ଣ ଶାଗ ମେଞ୍ଚେଇ ତୋଳି ଆଣିଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଖରଡ଼ିକି ଖାଇବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆଲୋ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରନା ଲୋ, ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରନା, ତୁ ଆଗ କବାଟ ଫିଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡରି ଡରିକି କବାଟ ଫିଟେଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ଗଣ୍ଠିଲି ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସେ ସବୁକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନେଇ ଘରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ କେତେ କ'ଣ। ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ତା ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବି ବାହାରିଲାନି। ସେ କାବା କାଠ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଜଣ ଭଲ ଘର ଦୁଆର କରି ମହାସୁଖରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି କହିବି ଏକ ଫିଲିପାଇନ୍ କାହାଣୀ 5ଟି କଙ୍କଡ଼ା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଫିଲିପାଇନ୍ ଦେଶର ପିଲାଟିଏ, ତା ନାଁ ଜୁଆନ। ସେ ଭାରି ଅଳସୁଆ। ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ। ସେ ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ ଛାଇରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବସି ରହିଥାଏ, ନହେଲେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିନେ ସେଇଠି ସେ ବସିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ତା ମା ତାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, ଆରେ ଜୁଆନ, କେଉଁଠି ଅଛୁ? ପୁଣି ଶୋଇଗଲୁଣି? ତୋ ଭଳି ଅଳସୁଆ ପିଲା ମୁଁ କେଉଁଠି ହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ। ତୁ ଏଠି ସାରାଦିନ ଶୋଇ ଶୋଇ କଟେଇ ଦେଉଛୁ, ଅଥଚ ତୋର ବାପା ସିଆଡ଼େ ବିଲରେ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି। ତୋତେ ନେଇ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ କରିବି? ହାଇ ମାରୁ ମାରୁ ଜୁଆନ ଉଠି ବସିଲା। ଆଖି ମଳି ମଳି ଆଉ ହାତ ଉଠାଇ ଭିଡ଼ିମଡ଼ି ହୋଇ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥାଇ କହିଲେ, ବଜାରକୁ ଯା,
5ଟି ଜିଅନ୍ତା କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଲୁଣ ନେଇ ଆସିବୁ। ଖବରଦାର, ବାଟରେ କ୍ଷୟରେ ମାତିଯିବୁ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଲେଉଟି ଆସିବୁ। ପଇସା ନେଇ ଜୁଆନ ବଜାରକୁ ଗଲା। ବଜାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ବିକୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି କଙ୍କଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ଭିତରେ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପାଟି କରି କହିଲା, "ଏ ପିଲା, ମୋ କଙ୍କଡ଼ା ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛୁ?" ଜୁଆନ କହିଲା, "ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ଥିବା 5ଟି କଙ୍କଡ଼ା ଦିଅ।" ବୁଢ଼ୀଟି ତାକୁ 5ଟି କଙ୍କଡ଼ା ଝୁଡ଼ିରୁ କାଢ଼ି ତା ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି କରି ଦେଲା। ଜୁଆନ ତାକୁ ଧରି ଲୁଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଦୋକାନୀକୁ କହିଲା, "ତୁମର ଲୁଣ ସତରେ ଲୁଣିଆ ତ? ତାହେଲେ 50 ପଇସାରେ ଲୁଣ ଦିଅ।" ଏଥର କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଲୁଣ ଥଳିକୁ ଧରି ଜୁଆନ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ମୁହଁରେ ସିଟି ବଜାଇ ବଜାଇ ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇଠି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତାର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କହିଲା, "ଜୁଆନ, ଆଜି ଦିନଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଆ ଖେଳିବା, ବହୁତ ମଜା ହେବ।" ଜୁଆନ କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଲୁଣ ଥିବା ଥଳି ଦେଖାଇ କହିଲା, "ମା'ଙ୍କୁ ଏ ଥଳିଟି ଦେବାକୁ ହେବ।" "ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ରହ।" ସେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି ତା ବ୍ୟାଗରୁ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁକୁ ବାହାର କଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ସୂତା ଖୋଲି ଦେଇ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, "ଦେଖ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ, ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମେ ସବୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଧରି ସିଧା ସିଧା ଚାଲିଯିବ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ ପାଖରୁ ବାଁକୁ ମୋଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘର ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖାଯିବ। ମା ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଯାଅ, ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ।" କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିସାରିବା ପରେ ଜୁଆନର ଚିନ୍ତା ହେଲା, ଲୁଣ ଥଳିଟା ଏବେ କେଉଁଠି ରଖିବ? ସେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଯଦି ଆସି ତା ଲୁଣ ଥଳିଟା ନେଇଯାଏ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ସେ ଲୁଣ ଥଳିଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେଲା। ପାଖରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ସେ ଲୁଣ ଥଳିଟି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଖଣ୍ଡେ କାଠି ପୋତି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆସିଲା। ଏଥର ସେ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ମନ ଭରି ଖେଳିଲା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା, ନାଚିଲା, ଡେଇଁଲା ଓ ମଜାରେ ସମୟ ତାର କଟିଗଲା। ଅନେକ ବେଳ ଯିବା ପରେ ଜୁଆନର ଘରକୁ ଯିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ତା ଲୁଣ ବ୍ୟାଗଟି ଉଠାଇ ଆଣିଲା। ତେବେ ବ୍ୟାଗରେ ଲୁଣ ନଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବୋଧହୁଏ ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ କେହି ଚୋର ଲୁଣ ସବୁ ନେଇ ଯାଇଛି। ଏଣୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଣେ ଜୁଆନର ମା ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅଳସୁଆ ପୁଅ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଜୁଆନକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ପାଟି କରି କହିଲେ, "ଏତେ ଡେରି କଲୁ କାହିଁକି? ଏଣେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କେତେବେଳେ ହେବ? ଲୁଣ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଦିଏ ତ।" ଏବେ ଜୁଆନ ଖାଲି ବ୍ୟାଗଟା ମା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, "ଲୁଣ କେହି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା।" ମା ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, "ଚୋରେଇ ନେଲା ମାନେ?" ଜୁଆନ କହିଲା, "ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଥିଲି।" ମା ପଚାରିଲେ, "କେଉଁଠି?" ଜୁଆନ କହିଲା, "ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଥିଲା କି କ'ଣ? ମୁଁ ଖେଳି ସାରି ପାଣି ଭିତରୁ ବ୍ୟାଗ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବ୍ୟାଗରେ ଲୁଣ ନାହିଁ।" ମା ଏଥର ଆହୁରି ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, "ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା?" ମାଙ୍କର ରାଗ ଦେଖି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଜୁଆନ କହିଲା, "ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଘରର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ତ ମୋ କଥା ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଚାଲି ବି ପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା କଥା।" ଜୁଆନ ଏମିତି ଭାବରେ ମାକୁ ସଫେଇ ଦେଲା। ଜୁଆନର ମା କିନ୍ତୁ ରାଗରେ ଥରୁଥିଲେ। ରାଗରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି କବାଟଟାକୁ ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ଜୁଆନ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲା, ମୋର ଦୋଷ କେଉଁଠି ରହିଲା ଯେ ମା ଏତେ ରାଗିଗଲେ? ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।